वेलकम पिला माने आम आज पढ़ा स्कूल्स गुड बाय। तार लेखक होती राइटर लॉर्ड यूस्टेस पर्सी। लॉर्ड यूस्टेस पर्सी किए आम जाना पड़ो आम जानापी फास्ट विषय फास्ट किसी पढ़ नवा अबाउट द ऑथर। The essay School's Goodbye conveys a message to school children by Lord Eustace Percy, a former Minister of Education in Britain. You will benefit from reading it as it tells students how to become good human beings and citizens in future. कौन बुझे दि एसे ये जो प्रबंध ये जो रचनाटी स्कूल्स गुड बाय यहाँ कौ वार्ता बहन करे ना स्कूल पिलांपाई स्कूल चिल्ड्रेन विद्यालय पढ़ुवा पिलांपाई क्या द्वारा लिखाई ना लॉर्ड यूस्टेस पर्सी ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटेन। से होती पूर्वतन ब्रिटेन पूर्वतन गणशिक्षा मंत्री। या पढ़ले कौन लाभ हम यू विल बेनिफिट तुम्हें लाभ पाइब फ्रॉम रीडिंग इट या पढ़ी एज इट टेल्स स्टूडेंट्स हाउ टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स एंड सिटीजन्स इन फ्यूचर। इट टेल्स एटा कहे माने एटा इथे लेखा अच्छी ए वर्णना अच्छी क्या विषय ना हाउ टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स केमिति भल मनीष हेब एंड सिटीजन्स इन फ्यूचर भविष्य जड़े उत्तम नागरिक हेब। नोट्स एंड ग्लोसरी पढ़ा पूर्व आम पढ़ा से आम प्रथम कौन करवा ना तार मान गुड़ा बुझी ना। नोट्स ग्लोसरी वेलफेयर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल लोकर कल्याण सुख स्वास्थ्य स्वाच्छंद्य पार्ट फ्रॉम टू लिव समवन कौन जिन गोटे परित्याग करवा एम्बिशियस एक्टिवली सीकिंग सक्सेस वेल्थ स्टेटस। एम्बिशियस माने कौन माने हूँ अभिलाषी सक्सीड टू अचीव ए डिजायर्ड एम लक्ष्य प्राप्ति हेबा सिक्योर टू ऑब्टेन समथिंग किछि पाइबा एज फार एज टू द एक्सटेंट दैट तामाने कौन यथा शीघ्र एज टू फॉर्मल माने एटा पुरातन काल व्यवहार होता इंग्राजी रे अबाउट कंसर्निंग कौन विषय रिक्रिएशन ए हॉबी एम्यूजमेंट गेम और पास टाइम माने कौन हॉबी किंबा एम्यूजमेंट आमोद प्रमोद किंबा खेल किंबा अवसर समय ताको रिक्रिएशन कहुए। सैप ग्रेजुअली वीकेन धीरे धीरे दुर्बल करदेवा स्टंट टू प्रिवेंट समथिंग और समबडी फ्रॉम ग्रोइंग प्रॉपर्ली कौन जिनस को कहार वृद्धि रे बाधा सृष्टि करवा। क्लाउड टू मेक अनसर्टन और कन्फ्यूज्ड माने कन्फ्यूज करवा बा विभ्रांत करवा। तापर बीवेयर ऑफ माने बी केयरफुल बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट समथिंग माने सतर्क रहिबा किंबा कौनसी विषय निजको निजर सुरक्षाकारी भाव परिगणित कराइबा। केवे तुम लक्ष्य कर जापर कौन घर जब से आलसीसियन कुकुर रखता से लिखता बीवेयर ऑफ डॉग माने कुकुर प्रति सावधान। तापर ये आम तापरटा पढ़ा एभव ऑल मोस्ट इम्पोर्टाटली गुरुत्वपूर्ण भाव तापर अनटार्निश्ड फ्री फ्रॉम और विदाउट एनी ब्लैक स्पॉट माने निष्कलंक कंसिडरेट अनसेल्फिश गिविंग थॉट टू द हैप्पीनेस एंड कंफर्ट ऑफ अदर्स माने अन्य विषय चिंता करवा निस्वार्थपर बा विचारवंत अन्यर
अन्य संपर्क में विचार करवा, उचित विचार करवा, कनसिडरेट, टेम्परेट माने विचार करवा, विचारशील। बर्तमान आम लीड इन ट्रैक कथन। दिस इज योर फाइनल ईयर इन स्कूल। यहाँ तुम शेष वर्ष, विद्यालय शेष वर्ष। यू विल से गुड बाय टू योर स्कूल सून आफ्टर योर टेस्ट एग्जामिनेशन इज ओवर। वोंट यू? तुम्हें गुड बाय कह, तुम्हें विदाय कह, तुम विद्यालय को तुम्हें विदाय कह, बहुत शीघ्र कह, केतबले ना जितेबाला तुम टेस्ट परीक्षा सरीज। वोंट यू कहबनी कि? योर लास्ट डे एट स्कूल विल बी ए sorrowful one as you are going to leave it for good. योर लास्ट डे एट स्कूल, तुम स्कूल शेष दिन विल बी ए sorrowful one, एक दुखद हम। एज यू आर गोइंग टू लिव इट फॉर गुड माने सबुदिन चिरदिन। एज यू आर गोइंग टू लिव इट फॉर गुड माने सबुदिन तुम यहाँ छाड़ा जाऊच। यू वोंट बी एबल टू एंजॉय लाइफ एट योर स्कूल एवर अगेन। तुम्हें आ भविष्य के विद्यालय जीवन लाभ कर विद्यालय खुशी को तुम्हें उपभोग कर। यू विल इमोशनली अटैच्ड टू योर स्कूल। तुम्हें पूरा अंगांगी भाव जड़ित, इमोशनली तुम्हें जड़ित तुम स्कूल सहित तुम्हें। व्हेन यू से गुड बाय टू इट, इट इज लाइक सेइंग गुड बाय टू योर ओन फैमिली। तुम्हें जितेबाला या गुड बाय कह, तुम्हें जो तुम स्कूल परित्याग कर छाड़, इट इज लाइक सेइंग गुड बाय टू योर ओन फैमिली। यहाँ तुम निज परिवार को विदाय कहला भाई तुमको लगे। बट योर एजुकेशन डज नॉट एंड हियर। कि तुम शिक्षा एठारे सरुना। यू मूव आउट फ्रॉम स्कूल टू द वाइडर वर्ल्ड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेसिंग द चैलेंजेस इन लाइफ। यू मूव आउट, तुम्हें बाहरी जीव फ्रॉम स्कूल, तुम्हें विद्यालय बाहरी जीव कौटी की ना टू द वाइडर वर्ल्ड, विस्तारित पृथ्वी को। कहीं ना टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेसिंग द चैलेंजेस इन लाइफ। तुम्हें जीवन तुम्हें जो बाहरी जीव कहीं तुम्हें निजक प्रस्तुत कर जीवन संघर्ष तुमको, तुम्हें जीवन संघर्ष को सम्मुखीन हो आउ ताको सेतिमे तुम्हें प्रस्तुत हेबो। रीड द लेसन टू लर्न हाउ टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। रीड द लेसन माने विषयटा को पढ़, कहीं ना टू लर्न जानिबा को, हाउ टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ केमिति वास्तविक जीवन को सम्मुखीन होगा पड़े। तापर द टेक्स्ट विषय वस्तु। यू आर नाउ अबाउट टू लीव स्कूल एंड बिफोर यू गो we desire to send you our best wishes for your future welfare. You are now about to leave school. तुम्हें वर्तमान विद्यालय छाड़िबा उपरे, स्कूल परित्याग करबा उपरे, माने स्कूल परित्याग करबा समय तुम आसीगलानी। एंड बिफोर यू गो, तुम्हें जीवा पूर्वरु, वी डिजायर आमे आशा करूछु टू सेंड यू आवर बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर वेलफेयर। तुमको आमे विश करुचु कौन ना तुम भविष्य कल्याण आमे तुमको प्रार्थना करुचु। ऑल्दो यू आर पार्टिंग फ्रॉम स्कूल इन व्हिच यू हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स। ऑल्दो माने जदिओ, यू आर पार्टिंग फ्रॉम स्कूल, तुम्हें तुम विच्युति घटुची स्कूल ठारू। इन व्हिच जो ठारे कि यू हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स, तुम्हें बहुत वर्ष कटैच। स्पेंट कौन ना स्पेंड स्पेंट 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 हो हाफ पाखे स्पेंट माने प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। स्पेंड तुम्हें बहुत समय बीतेच ये। स्पेंट यू हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स। वी होप आशा करुचु यू विल नॉट फॉरगेट इट, तुम्हें आगे भूली जीव नहीं। एंड थिंक दैट योर एजुकेशन इज फिनिश्ड, आ भावियो नहीं कि तुम शिक्षा समाप्ति घटिला। ये तुमको लगुव थिंक दैट योर एजुकेशन इज फिनिश्ड माने तुम शिक्षा सरीगला बोले तुम भाव ताहा नुहे। यू विल नॉट तापर जो फॉरगेट इट एंड थिंक दैट योर एजुकेशन इज फिनिश्ड, यहाँ ब्राकेट भीतर रही माने यार अर्थ हो तुम्हें भूली जीव ना। यू विल नॉट फॉरगेट इट एंड
think that your education is finished. ତୁମର ଶିକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ କି ତୁମେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ୟୁ ଡିଜାୟାର ଟୁ ଫଲୋ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବୃତ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସୁନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ୟୁ ୱିଲ୍ ସୁନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପାଇବ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ଯଦି ତୁମେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିବ, ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିବ, ୟୁ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷାକୁ ଚଲାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜିଲି ସିକ୍ୟୋର୍ଡ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ସ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ସ ଟୁ ଦୋଜ୍, ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ମାନେ ସଫଳତା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ହୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି। ଭେରି ସୁନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାର ଟୁ ଚୁଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଭେରି ସୁନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ୟୁ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାର ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, ଟୁ ଚୁଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆପଣେଇବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ବାଛିବ। ତୁମେ ଚୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଭଏଡ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନି ଅକୁପେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ नो ହ୍ୱେୟାର। ଚୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର, ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ। ଚୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର ମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଭଏଡ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନି ଅକୁପେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ नो ହ୍ୱେୟାର, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏମ୍ ରାଦର୍ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଦ ପ୍ରମିସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟୁଚର୍। ତୁମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରୁଛ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଦରକାର। କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟୁଚର୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଜନକ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ, ତୁମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ତାହା କରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ୟୁ ଆର୍ ଫୋର୍ସଡ୍, ଯଦି ତୁମକୁ ଫୋର୍ସ କରାହେଇଥିବ, ଟୁ ଟେକ୍, ତୁମକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଥିବ, ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଥିବ, ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଜବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ, ସେଇଟା କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାହା କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୟୁର୍ ଲାଇକିଂ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଫ୍ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଏଜ୍ ଟୁ ଦି ଚଏସ୍, ତୁମର ଚୟନ ମୁତାବକ, ୟୁ ସୁଡ୍ ମେକ୍, ଡୁ ନଟ୍ ହେଜିଟେଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଟିଚର୍ସ, କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କର ନାହିଁ। ତୁମର ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇଟା ପଚାରିପାର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ କି କେଉଁ ଚାକିରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କର ନାହିଁ। ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜଲି ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ, ସଫଳତାଟା ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିପ୍ ୟୁଅର୍ ବଡି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ କ୍ଲିନଲିନେସ୍, ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର, ରେଗୁଲାର ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ। କିପ୍ ୟୁଅର୍ ବଡି ଫିଟ୍, ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଖ, ଉପଯୋଗକାରୀ ରଖ, ଉପଯୁକ୍ତ ରଖ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବାଇ କ୍ଲିନଲିନେସ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା। ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ। ରେଗୁଲାର ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦ୍ୱାରା। ମେକ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ,
ନିଜକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ବଳୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦି ଗେମ୍, ତୁମେ ଖେଳିବାକୁ ନିଜକୁ ତୁମେ ଶକ୍ତ କର। and to do it in every sense of the word, ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କର। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କର। avoid anything that will sap your health, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନା କାହିଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବଡ଼ିକୁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ୟୋର ୟୁଥ୍, ତୁମର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଧୂମପାନ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ ଦ ବଡି, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦ ବ୍ରେନ୍, ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଧୂଆଁଳିଆ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଚାର କରିବାରେ ଭାବିବାରେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ତୁମର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ବିଚାରଶୀଳ ହୁଅ। ଆଣ୍ଡ ବିୱେୟାର ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଡଲି ଏନିମି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି ଡେଡଲି ଏନିମି କାହାର ନା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପଦର ମରଣାନ୍ତକ ଶତ୍ରୁ। ଏଭବ୍ ଅଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ପୋଜେସନ୍। ଏଭବ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି, ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମନେ ରଖ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଯେ ୟୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ପୋଜେସନ୍, ତୁମର ଚରିତ୍ର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କିପ୍ ଇଟ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ଅନଟାର୍ନିସ୍ଡ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବି ଟ୍ରୁଥଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସତ୍ୟବାନ ହୁଅ। କନସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାରଶୀଳ ହୁଅ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ। ଫେୟାର ଟୁ ୟୁର ରାଇଭାଲ୍ସ, ତୁମର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହୁଅ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ, ମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭୁଲ ଉପାୟରେ କୌଣସି ଅସାଧୁ ଉପାୟ କର ନାହିଁ, ସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ। କାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ହୁ ଆର୍ ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଯେଉଁମାନେ ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ, ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟାଶୀଳ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅ। ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ କରେଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ପିଓର ଆଣ୍ଡ ନୋବଲ୍। ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍, କେବେ ବି ଡର ନାହିଁ। ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ କରେଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ପିଓର ଆଣ୍ଡ ନୋବଲ୍, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସାହସ ଦେବାକୁ ତୁମେ ଡର ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭଲ, ତା ପଛରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଡର ନାହିଁ। ଏଭଏଡ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫର୍ମ, ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଜାଣିଥିବ, ଜୁଆ ଖେଳକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଖେଳ ତାକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ ଗେମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଖେଳ। ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ସମବଡିଜ୍ କଷ୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନିଜର କିଛି ନଥାଏ। ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ବିନା କିଛି ମୂଳ ପୁଞ୍ଜିରେ, ବିନା କିଛି ଧନରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ସମବଡିଜ୍ କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଜଣଙ୍କର ଧନରେ ନିଜକୁ ଧନୀ କରାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମେକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ସ, ତୁମର ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ପାଇଁ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅ। ଇନ୍ ୟୁର ଲିଜର ଆୱାର୍ସ, ତୁମର ଅବସର ସମୟରେ। ଏଭଏଡ୍ ମିୟର ଆଇଡଲିଂ, ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଫିଲ୍ ସଚ୍ ଆୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବିଜ୍, ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ and with companionship and associations calculated to exercise over one influence for good। ତୁମର ଫିଲ୍ ସଚ୍ ଆୱାର୍ସ, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ, କାହା ଦ୍ୱାରା? ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବିଜ୍, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସବୁ, ତୁମର ହବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନର ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହବି ତୁମର ସବୁ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ, ଭଲ ବହି ପଢ଼ିକରି। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ କମ୍ପାନିଅନସିପ୍, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜାରି ରଖି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରି। ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ସ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଓଭର ୟୁ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫର୍ ଗୁଡ୍,
ଆଉ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ତୁମ ଉପରେ ଏକ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଉପରେ ଏକ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଟୁ ଏ ଲାର୍ଜ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ନୋନ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ ୟୁ କିପ୍। ସର୍ବଶେଷରେ ତୁମେ ତୁମର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିଚିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢ଼ିବା। With a sound mind in a sound body, a good character, courteous manners, and loyalty to the duties of your nation and its high ideals, you will, by God's grace, be a credit to your family, a good citizen, and in your whole life, a real success. With a sound mind in a sound body ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମନସ୍କ ହୋଇ, ଏ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏକ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, କଟିୟସ୍ ମ୍ୟାନର ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଆଣ୍ଡ ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନେସନ୍ ତୁମର ଜାତୀୟ ଭାବନା ଜାତି ପ୍ରତି ତୁମର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୁଅ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଏହାର ଉତ୍ତମ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ। ୟୁ ୱିଲ୍ ବାଇ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁମେ ବି ଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୁଅ, ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମେ ଗର୍ବ ହୁଅ। ୟୁ ଏ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୁଅ, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଏ ରିଏଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ପାଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଆମର ବିଷୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିକି ସାରିଲେ, ଆଉ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ସବୁ କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ରହୁଛି, ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।